بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کالی بلی کے پارٹ 3 اور لاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں بہت جلد تمہیں نفسیات کے ایک بے حد ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ٹیپو نے اسے بھرپور یقین دلایا تھا۔ نفسیات کے ماہر ڈاکٹر، جیسے میں پاگل یا ذہنی مریض ہوں، وہ چڑھ کر اپنے آپ بڑبڑایا۔ میرے دوست، میں ایک دن تمہیں اس بات کا ثبوت دے کر رہوں گا کہ وہ کالی بلی بدروح بن کر لوٹ آئی ہے۔ اس نے ایک عزم سے با آواز بلند کہا اور یہی کچھ سوچتا ہوا نیند کی دیوی کی باہوں میں جا سویا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے گھنٹہ بھر ہی گزرا تھا کہ ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی کوئی وجہ تھی جو فوری طور پر تو اس کی سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن اگلے لمحے اس پر یہ احساس اجاگر ہوا کہ کمرہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس قدر اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اتنا اندھیرا وہ الجھ کر رہ گیا۔ اس قدر گہری تاریکی کا وہ کوئی ٹھوس سبب تو نہ جان سکا، لیکن اس نے یوں ہی اندازہ لگایا کہ شاید پورے علاقے کی بجلی چلی گئی ہو، اس لیے اندھیرے کا یہ عالم ہے۔ لیکن اگلے لمحے اسے محسوس ہوا کہ چھت کا پنکھا چل رہا تھا، گویا بجلی موجود تھی۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ حیران سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اگر نائٹ بلب فیوز بھی ہو گیا ہو تب بھی اس قدر اندھیرے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ اندھیرے کی ٹھوس وجہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ جو ہی اس نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہا، اسے احساس نے اس کے دل کی دھڑکنیں بکھیر کر رکھ دی کہ وہ اپنے پلنگ پر اکیلا نہیں سویا تھا، کوئی دوسرا وجود بھی اس کے برابر اس کے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس ان دیکھے وجود کے سر کے نیچے سے ہوتا ہوا اس کے بازو پر یوں دھرا رکھا تھا جیسے اس نے اس وجود کو خود سے لپیٹ رکھا ہو۔ وہ ایک دم سے سن سا ہو کر رہ گیا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے سوچا اور اپنی الجھن دور کرنے کے لیے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے جسم سے لپٹے وجود کو ٹٹولا۔ حیرت کے ایک اور شدید جھٹکے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس احساس کے بعد کہ اس کے جسم سے لپٹا وجود ایک انسانی پیکر ہے، وہ سر سے پاؤں تک کانپ کر رہ گیا۔ عورت کے تصور سے ہی اس کے جسم کا بال بال اکھڑ کر رہ گیا۔ خوف سے یا کسی اور خیال سے وہ جان نہ سکا، لیکن اس کے وجود پر تاریک کپاہٹ میں کمی واقع نہ ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ گھما کر اپنے سوا انسانی پیکر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن گہری تاریکی کے سبب اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ اسی لمحے انسانی وجود میں پیدا ہونے والی حرکت نے اسے حیران کر دیا۔ انسانی پیکر کا کسا ہوا بدن کسی ناگن کی طرح بل کھاتا ہوا اس کے پورے وجود پر حاوی ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں خوفناک حد تک تیز ہو گئی۔ اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ کہ کون ہو تم؟ اس نے ہمت کر کے دریافت کیا اور نسوانی پیکر کی جذبات انگیز گرم سانسوں سے اپنا چہرہ بچانے لگا۔ اتنی جلدی بھول گئے ہو تم؟ انسانی وجود کے لب اسے اپنے کان کے بے حد قریب محسوس ہوئے۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا تیزی سے چلتا ہوا سینہ انسانی پیکر کو اوپر نیچے کیے دے رہا تھا۔ تو پھر سنو، میں تمہاری موت ہوں۔ ایک غیر وجود نے اتنی محبت سے یہ الفاظ عطا کیے جیسے اسے نوید زندگی دے رہی ہو۔ موت؟ اس نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ہاں موت، لیکن ڈرو نہیں، میں تمہیں آج نہیں ماروں گی اور نہ ہی بہت آسانی سے ماروں گی۔ میں تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بہت تڑپا کر ماروں گی۔ اس ان دیکھے وجود نے بے حد نفرت سے کہا۔ وہ اس کے اس قدر قریب ہو کر بول رہی تھی کہ افندی کو اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں
तुम्हें भी एक बेहद दर्दनाक मौत से हमकिनार करूंगी। वो चोट खाई नागन की मंद फनकारी। लेकिन तुम हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहती हो? मम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने दिल मजबूत करके पूछा। जिंदगी छीन लूंगी। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं काली बिल्ली हूँ। इन अल्फाज के साथ ही एक भयानक तरीन गुर्राहट उभरी और इसके लबों से दर्द करब में डूबी एक चीख खारिज होकर रह गई। उसे अपने बरहाना सीने पर आग सी सुलगती हुई महसूस हुई और इसके साथ ही अपने वजूद पर दरा बोझ एकदम हटता हुआ महसूस हुआ। ऐन उसी लम्हे कमरे के नाइट बल्ब के अलावा सहन में जलने वाले बल्ब की भी रोशनी लौट आई। उसे हर चीज वाजिया और साफ दिखाई देने लगी। वो एक झटके से बेड से उतरकर खड़ा हो गया और पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे के चारों तरफ देखने लगा। कमरे में कहीं भी कोई इंसानी वजूद न था। वो कतई अकेला था। इसने अपने दिल की तसल्ली के लिए कमरे का कोना कोना छान मारा, पूरा मकान ढूंढ मारा, लेकिन कहीं से भी किसी औरत का वजूद तो दूर की बात नामो निशान तक न मिला। वो बुरी तरह उलझ कर रह गया। क्या ये भी कोई ख्वाब था? इसने तलखी से सोचा। ज्यादा हैरत इसे इस बात पर हो रही थी कि वो औरत कौन थी, बंद मकान के अंदर वो दाखिल कैसे हुई, इसके वजूद से कब आनकर लिपटी, उसे इसके आने और अपने वजूद से लिपटने की खबर क्यों न हो सकी, और फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या मैं किसी वहम का शिकार हूँ? अभी वो अपने आप को टिटोलने ही लगा था कि सीने में पैदा होने वाली जलन ने इसे इसकी उलझन का जवाब दे दिया। ये जलन इन खराशों में हो रही थी जो इस औरत ने बिल्ली की तरह गायब होने से कबल इसके सीने पर पंजा मार कर डाली थी। इसने ट्यूब लाइट ऑन करके आईने में अपने सीने की खराशों को बगौर देखा। बेशक ये खराशें हवानी पंजों की थी और ये हवानी पंजा इस काली बिल्ली के अलावा किसी का नहीं हो सकता था। वही बिल्ली इसकी जान की दुश्मन थी। अब तो इसे 100% यकीन हो गया कि काली बिल्ली की रूह अपनी मौत का इंतकाम लेने के लिए इसके इर्द गिर्द ही मौजूद है और वो किसी भी रूप में वारद हो सकती है, जिसका सबूत इसके कमरे में इसके पलंग पर एक इंसानी औरत की मौजूदगी थी। उसने एक मरहम तलाश करके खराशों पर लगाया और सोने के लिए लेट गया। क्या तुम इन खराशों को भी जुटलाओगे टीपू? वो तस्वर में टीपू को सुनाते हुए एक बार फिर तलकसा हो गया। सुबह फैक्ट्री पहुंचते ही वो टीपू की तरफ लपका और इसे एक तरफ ले जाकर रात वाले वाक़े से आगाह किया। टीपू के चेहरे पर लहराते बेयकीनी के साए देखकर वो तलखी से मुस्कुरा उठा। मुझे मालूम था तुम मेरी इस बात का भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें सबूत मुहैया करूंगा। ये कहकर इसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर सीने पर पड़ी सुर्ख खराशें टीपू को दिखाई। लम्हे भर के लिए टीपू भी हैरान हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपनी बुखलाहट पर फौरन से काबू पा लिया। इसका नेक ख्याल ये था कि अपनी बेबुनियाद बातों को सच साबित करने के लिए अफंदी ने अपने सीने पर खुद ही खराशें डाली थी और ये एक अफसोसनाक बात थी जो टीपू को बेहद दुख पहुंचा गई। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? टीपू ने सिर्फ अपनी इस राय का इजहार किया। क्या 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 कहा तुमने? शादी? वो काली बिल्ली मुझ पर मौत की तरह मुसलत है और तुम मुझे शादी करने का मशवरा दे रहे हो? तुम कैसे दोस्त हो? इससे टीपू का रवैया दुख पहुंचा गया। देखो माय डियर फ्रेंड, बाज़ औक़ात तन्हाई और अकेलेपन के मारे इंसान या तो ज़हनी मरीज बन जाते हैं या फिर दिमागी दीवानापन का शिकार होकर पागल खाने को रौनक बख्शते हैं। अपने दुश्मन आप ना बनो, शादी कर लो। बीवी आ जाएगी तो किसी दूसरी औरत की मजाल नहीं होगी कि तुम्हारे घर या बिस्तर में घुसे। टीपू ने शोखी से आंख मारते हुए कहा। वो जान गया कि टीपू ने इसकी बात पर भी यकीन नहीं किया था। वो दुख से टीपू को देखता हुआ खामोशी से आगे बढ़ गया। वो जैसे ही फैक्ट्री के मेन गेट से बाहर आया, एकदम से एक हाथ उसकी नजरों के सामने आनकर तन गया। वो डर सा गया। चौंक कर देखा तो वो एक बेकारन थी जिसने भीख के लिए अपना हाथ इसके आगे फैलाया था। इस बेकारन की रंगत काली स्याह थी और अपनी खून उगलती नजरों से उसे ऐसे घूर रही थी
जैसे किसी भी लम्हे इस पर हमला कर देगी। बेकारन ने फटी हुई आवाज में इससे भीख तलब की। इसने एक नजर बेकारन की आंच देती सबस आंखों में देखा और दूसरे लम्हे पतलून की जेब से 5 रुपए का सिक्का निकालकर बेकारन की हथेली पर रख दिया। बेकारन ने नफरत व हकारत से सिक्के की तरफ देखा और फिर अगले ही लम्हे सिक्का उसके मुंह पर दे मारा। वो बुरी तरह सटपटा कर रह गया। अपनी जिंदगी दे, तेरी जिंदगी लेने आई हूँ, बेकारन ने भयानक तरीन लहजे में नफरत की ज्यादती से चीख कर कहा और देखते ही देखते वो औरत से काली बिल्ली का रूप अख्तियार कर गई। इसके लबों से दहशतनाक चीख निकल कर रह गई और वो दब से जमीन पर गिर पड़ा। इसके हवास इसका साथ छोड़ चुके थे। फैक्ट्री से निकलने वाले कुछ वर्कर्स तेजी से उसके बेहोश वजूद की तरफ लपके। इनमें टीपू भी शामिल था। जब वो होश में आया तो अपने घर में अपने बेड पर लेटा हुआ था। इसके सामने रखे सोफे पर फैक्ट्री में इसके साथ काम करने वाले 2 बंदे और टीपू था, जो इसे होश में आते देखकर इसके करीब आ बैठा और मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। मुझे बचा लो टीपू, वो मुझे जान से मार डालेगी। वो काली बिल्ली औरत का रूप अख्तियार कर चुकी है। इसने मुझे धमकी दी है कि वो एक दिन मुझे अजियतनाक मौत मारेगी। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और बोला। उसकी आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। औरत का रूप काली बिल्ली, ये क्या चक्कर है भाई? एक साहब ने हैरत से दरियाफ्त किया। टीपू ने मुख्तसिर इन्हें काली बिल्ली को बेरहमी से हलाक करने वाले वाक़े और फिर इसके खौफ से आगाह किया। वैसे टीपू साहब, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि बाज जानवरों में इंतकाम का जज्बा इस शिद्दत से पाया जाता है कि मरने के बावजूद इनकी रूहें अपने दुश्मन के इर्द गिर्द ही तवाफ करती रहती हैं। उसी साहब ने जवाब दिया। ऐन उसी लम्हे एक लड़की कमरे में वारद हुई। इसके हाथों में चाय की ट्रे थी, जिस पर 3 कप चाय के अलावा 2 बिस्किटों की प्लेटें और एक दूध से भरा कांच का गिलास भी रखा था। अफंदी इस लड़की को देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि सांवली सी रंगत और हुलिये से गरीब दिखाई देने वाली इस लड़की के बारे में वो कोई सवाल करता, टीपू एकदम से बोल पड़ा। ये रानी है, हमारे घर के करीब ही रहती है। रोज मुझे रास्ते में रोककर यही कहा करती थी कि कहीं काम दिलवा दो साहब। अभी जब मैं तुम्हारी बेहोशी की इत्तला देने अपने घर गया तो रास्ते में इसने मुझे पकड़ लिया और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। मैंने सोचा जब तुम शादी करके अपने लिए एक अदद बीवी लाओ तब तक ये रानी तुम्हारे काम काज कर दिया करेगी। तुम अपने मकान की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाकर रानी के हवाले कर देना। ये तुम्हारे जाने के बाद आएगी और तुम्हारे घर का सारा काम कर जाएगी। सुनो रानी, तुम्हें अफंदी साहब के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। आखिरी जुमला टीपू ने रानी को मुखातब करके कहा, जो मेज पर ट्रे रखने के बाद गर्मा गर्म दूध से भरा गिलास लिए अफंदी की तरफ ही बढ़ रही थी। जी साहब, रानी ने बेहद मासूमियत से जवाब दिया। टीपू उठकर अपने दोस्तों को चाय पेश करने लगा। दूध साहब, रानी ने झुककर इसे गिलास पेश किया। इसने रानी के मासूम चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए दूध के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि रानी के हाथ की लर्जिश से गिलास से कुछ दूध छलककर इसके हाथ पर गिर पड़ा। इसके लबों से हल्की सी सी की आवाज खारिज होकर रह गई और इसने बेअख्तियार अपना हाथ खींच लिया। जाने ये इसका वहम था या हकीकत। इसे ऐसा लगा जैसे रानी ने गर्म दूध इसके हाथ पर छलकाया हो, लेकिन रानी ऐसा क्यों करेगी? माफ करना साहब, गलती हो गई। रानी की घबराहट इसके शक को लम्हों के अंदर दूर कर गई कि कोई बात नहीं। इसने अपने हाथ की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जहां गर्म दूध गिरने के बायस लाली फैलकर रह गई थी। जरा सी भी गर्म चीज जिल्द के किसी हिस्से को छू ले तो कितनी अजियत पहुंचती है ना साहब? इसने चौंक कर रानी की तरफ देखा, जो इसके चेहरे पर अपनी निगाहें जमाए खड़ी थी। अगर खौलता हुआ गर्म पानी वजूद पर गिरे तो उफ, वो अजियत तो ऐसी होती है कि लफ्जों में जिसे बयान नहीं किया जा सकता। क्या आप ऐसी किसी अजियत से 2-4 हुए हैं साहब? रानी का लहजा और सवाल इसे उलझन में मुब्तला करके
اس نے ایک نظر ٹیپو کی طرف دیکھا جو چائے کا کپ تھام کر ان دو بندوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ نہیں، اس نے رانی سے دودھ کا گلاس لیتے ہوئے مختصر جواب دے کر رانی سے نظریں چرانے لگا۔ جبھی تو آپ نے اس بیچاری کالی بلی کو اس قدر بے رحمی سے ہلاک کر ڈالا کیونکہ آپ کو کھولتے ہوئے پانی کی اذیت کا احساس جو نہیں ہے، رانی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ اچھا بھائی افندی، ہم چلتے ہیں۔ ٹیپو کے ساتھ ہی وہ دو افراد بھی ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹیپو نے اپنی نگاہیں رانی کے چہرے پر مرکوز کر کے کہا، میں تمہیں پکانے کے لیے کچھ لا دیتا ہوں۔ آج اپنے صاحب کو اپنے ہاتھوں کا لذیذ کھانا کھلا کر اپنا دیوانہ بنا دو۔ دیکھو ذرا اپنے ہاتھ کا بد مزہ کھانا کھا کر اس کے چہرے کی رونق ہی مند پڑ گئی ہے۔ ٹیپو کی بات پر سب خوش دلی سے ہنس پڑے جبکہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ جلدی آ جائیے گا صاحب، آپ کے دوست تو مجھے پہلے ہی بہت ہراساں اور خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں، رانی نے مسکرا کر کہا اور نگاہوں کو گھما کر افندی کی طرف دیکھا جو گونٹ گونٹ دودھ حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک بلی کا خوف اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ بہرحال میں 1 گھنٹے کے اندر آتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ ٹیپو یہ کہہ کر اپنے دوستوں کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ دروازے کی خلا کے درمیان کھڑی رانی نے اپنی نگاہوں کا زاویہ افندی کے چہرے پر گاڑ دیا۔ اگر اس لمحے افندی اسے دیکھ لیتا تو خوف کی زیادتی سے دہل کر رہ جاتا، کیونکہ نہ صرف رانی کی آنکھوں کی رنگت میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی بلکہ اس کی نظروں میں نفرت انتقام کے شرارے سے لپک رہے تھے۔ دودھ کا گلاس ختم کرتے ہی اس پر گنودگی سی چھانے لگی اور چند ہی لمحوں کے اندر اس کا دماغ سو گیا۔ جب اس نے اپنے چہرے پر گرم پانی کی فوار سی پڑتی محسوس کی تو اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی اور یہ دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر ہونے کی بجائے باتھ روم کے فرش پر لباس کی قید سے آزاد اوندے منہ پڑا تھا۔ گرم پانی شاور کے ذریعے آ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہاں کیسے آ گیا اور میرے کپڑے؟ ابھی وہ اس مسئلے کو حل بھی نہ کر پایا تھا کہ میاؤں کی بھیانک ترین آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہی کالی بلی ایک کونے میں بیٹھی اسے اپنے قہر برساتی نظروں سے گور رہی تھی۔ خوف کی زیادتی نے اسے پتھر کا کر ڈالا۔ وہ اپنی ساکت آنکھوں سے بلی کو دیکھتا رہا۔ کالی بلی کے لبوں سے ایک روح شگاف گراہٹ خارج ہوئی اور اگلے لمحے وہ افندی پر حملہ آور ہوئی۔ خوف سے وہ چیخ اٹھا۔ بلی اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اس کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی شاور کے نل پر جا بیٹھی۔ اس نے اکھڑی سانسوں کے دوران ڈرتے ڈرتے بلی کی طرف دیکھا۔ بلی نے شاور کے نل کو اپنے ایک پنجے کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا شاور کا نل دھیرے دھیرے گھوم رہا تھا جیسے بلی غیر محسوس طور پر نل کھول رہی ہو، اور واقعی بلی نل کھول رہی تھی۔ اس کا اندازہ شاور کے سوراخوں سے گرتے پانی کی رفتار سے ہو رہا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے غسل خانے کے بند دروازے کی طرف لپکا، لیکن کالی بلی نے اس سے زیادہ تیز رفتاری دکھائی اور تیر کی طرح سنسناتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بلی نے اس کی کلائی پر اپنا بھیانک پنجہ دے مارا۔ وہ کربناک انداز سے چیختا ہوا دوسرے ہاتھ سے اپنا متاثرہ ہاتھ تھامے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر رہ گیا۔ شاور سے گرنے والا گرم پانی اسے ہر تکلیف بھلا گیا۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر شاور کی طرف دیکھا۔ کالی بلی کا ارادہ جان کر وہ اپنی پوری جان سے لرز اٹھا۔ یقیناً کالی بلی اسے گرم کھولتے ہوئے پانی میں جھلسا کر مارنے کی نیت سے غسل خانے میں لائی تھی، اور وہ کالی بلی رانی کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی تھی۔ رانی نے ہی اسے وہ دودھ پیش کیا تھا جسے پی کر وہ ہوش و حواس کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا۔ شاور سے گرنے والا پانی لمحہ ب لمحہ گرم سے گرم تر ہو کر گرتا رہا۔ اس کے لہو میں اپنی زندگی بچانے کی گرمی دوڑ کر رہ گئی۔ وہ گرم پانی سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگنے لگا۔ گرم پانی کی اذیت کا تصور کر کے ہی اس کے پورے وجود پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ مجبوری بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ وہ نہ تو غسل خانے سے باہر نکل سکتا تھا اور نہ ہی شاور کا نل بند کر کے گرم پانی کے اخراج کو روک سکتا تھا۔
काली बिल्ली मौत का फरिश्ता बनी इसके हवास पर सवार थी। काली बिल्ली की आंखें उसी तरह चमक रही थी जैसे उसकी आंखें काली बिल्ली के जिस्म पर खौलता हुआ गर्म पानी अंडेलते हुए हीरों की मद जगमगा रही थी। गोया बिल्कुल उसकी तरह काली बिल्ली भी उसकी बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। और फिर शावर से गिरने वाला पानी इस कदर गर्म तरीन होकर गिरता रहा कि बाथरूम में धुआं जमा होना शुरू हो गया। शायद रानी ने गीजर पूरी रफ्तार से ऑन कर दिया था। इसकी सांसें उखड़ने लगी, धुआं इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा। साथ साथ वो खुद को गर्म पानी से भी बचाता रहा। कोई है, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे बचाए, ये काली बिल्ली मुझे हलाक कर रही है, खुदा के लिए कोई मुझे इससे बचाए, ये मुझे मार डालेगी। ये बिल्ली नहीं, एक बदरू है, कोई तो मेरी मदद के लिए आए, कोई तो मुझे इससे बचाए। वो बंद रोशनदान की तरफ चेहरा उठाए जोर जोर से चीखता चलाता रहा, अपनी तमाम तार कुव्वत यकजा करके आवाजें देता रहा, मगर इसकी आवाज किसी की समातों तक ना पहुंची। कोई इसकी मदद के लिए वारद ना हुआ। वो बेबसी से रो पड़ा। गर्म पानी इसकी जिल्द को आग सी लगा रहा था, उसे तड़पा रहा था। उसने देखा कि गिरने वाला गर्म पानी नाली के रास्ते बहने की बजाय बाथरूम में ही जमा हो रहा था। काली बिल्ली मौत बनी इसके सर पर मंडला रही थी और इसे पंजे मार मार कर शावर के ऐन नीचे खड़े होने पर मजबूर कर रही थी। वो कैसे खौलते हुए पानी के नीचे खड़े रह सकता था। खौलता हुआ पानी गर्म भड़कती हुई आग महसूस हो रहा था। इसकी खाल भी झुलसना शुरू हो चुकी थी। गर्म पानी की बारिश और ठहरा हुआ गर्म पानी उसे तड़पने पर मजबूर कर गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ पांव मारता रहा, लेकिन खौलते हुए गर्म पानी के सामने वो ज्यादा देर तक ठहर ना पाया। इसकी हिम्मत हर गुजरते लम्हे के साथ दम तोड़ती रही। गर्म पानी ने उसकी हिम्मत को मात दे दी थी। काफी देर तक अपनी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए वो बिल आखिर मौत की तरफ बढ़ने लगा। खौलते हुए गर्म पानी उसे निगलने में कामयाब हो गया। उसकी आंखों पर मौत का पर्दा गिरने लगा। आखिरी सांसें लेते हुए उसने धुएं की हाइल ब्रीक सी चादर के अंदर से देखा कि काली बिल्ली गुसल खाने में मौजूद पानी की सतह पर बैठी उसकी मौत का तमाशा देख रही थी। उसकी सांसें रुकने लगी। टीपू गोश्त वाले से गोश्त लेकर पलटा ही था कि अपने सामने रानी को खड़े पाकर हैरान सा हो उठा। इससे पहले कि वो रानी से कोई सवाल करता, रानी एकदम से बोल पड़ी, कहीं काम दिलवा दो ना साहब, कितने दिन से तुमको बोल रही हूँ, पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है। तुमने कहा था आज कल मैं जवाब दूंगा, लेकिन पूरे हफ्ते में अपनी शक्ल तक ना दिखाई। रानी के लबों से निकलने वाले ये अल्फाज उसे बुरी तरह हैरान कर गए। अगर ये रानी है तो फिर अफंदी के पास कौन है? उफ खुदाया, उसका दिमाग झंझना उठा। काली बिल्ली से मुतालिक अफंदी की कही हुई एक एक बात याद करके उसके दिमाग में आतिश फशासा फट पड़ा और वो बंदूक से निकली गोली की तरह अफंदी के घर की सिमत लपका। मकान का खारजी दरवाजा खुला हुआ था। वो तेजी से अंदर दाखिल हो गया। अफंदी को कमरे में ना पाकर वो किचन लैट्रीन में झांकता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ा। ओ मेरे खुदाया, गुसल खाने के फर्श पर अफंदी की बरहाना और बुरी तरह झुलसी हुई लाश देखकर वो बेदर्दी से अपना माथा पीट कर रह गया। इसे अफसोस होने लगा कि इसने आने में बहुत देर कर दी थी। काली बिल्ली अपनी अजियतनाक मौत का इंतकाम अपने दुश्मन से ले चुकी थी। इसने टीपू के दोस्त को बेरहमी से खौलते हुए गर्म पानी से जलाकर हलाक कर डाला था। टीपू अफंदी की लाश को बाथरूम से बाहर निकालकर जब्त ना करके फूट फूट कर रो दिया। म्याऊ। उसी वक्त इसकी समात से एक बिल्ली की आवाज आन टकराई। इसने एक झटके से गर्दन उठाकर आवाज की सिमत देखा। अपनी नजरों के सामने एक काली बिल्ली को गुजरते देखकर वो बुत सा बनकर रह गया। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हुई खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और मजे से चलती हुई दरवाजे की खला अबूर करके टीपू की निगाहों की जद से हट गई। वो एक बार फिर चौंक उठा। इसके दिमाग में इन सवालात ने हलचल मचाकर रख दी।
کہ کیا یہ وہی کالی بلی تھی جسے افندی نے بے رحمی سے ہلاک کیا تھا؟ اگر یہ وہی کالی بلی تھی تو پھر یہ دوبارہ زندہ کیسے ہو گئی؟ کیا اس کالی بلی نے افندی کو ہلاک کیا ہے؟ کیا واقعی یہ کالی بلی ہر روپ دہاڑ سکتی ہے، یا کسی دوسری کالی بلی نے افندی سے اپنے ساتھی بلی کی موت کا انتقام لیا ہے؟ اگر کالی بلی نے واقعی اسے ہلاک کیا ہے تو یقیناً کالی بلی کے روپ میں وہ خدا کی کوئی اور ہی مخلوق ہوگی، کیونکہ ایک بلی انسان کا روپ نہیں دہاڑ سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالی بلی کے روپ میں آخر وہ خدا کی کون سی مخلوق تھی جس نے اپنی موت کا ایک انسان سے اس قدر بھیانک انتقام لیا تھا؟ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔